عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگ اردو زبان ادب پر گفتگو مکمل ہو رہی ہے ہماری. ہم نے اردو کی ایک غیر افسانوی صنف سفر نامے پر گفتگو کر رہے تھے جو کہ شامل نصاب ابواب پر مشتمل ہے. ہم نے اس کے حوالے سے چند باتوں پر شامل نصاب صنف سفر نامے پر چند عناوین پر گفتگو کی. ایک موضوع جو اس میں سے رہ جا رہا تھا، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ جو موضوع ہم نے پچھلے چھیڑا تھا، مصطفیٰ حسین کی سفر نامہ نگاری یا شامل نصاب سفر نامہ جاپان چلو، اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. اس سے پہلے جو موضوع ہمارے درمیان میں رہ رہا تھا وہ یہ ہے سفر نامے کے اقسام، یعنی سفر نامے کے کتنے اقسام ہیں، کن کن عناوین کے تحت سفر نامے لکھے جاتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے میں یہاں پر سفر نامے کے اقسام تحریر کر دوں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. نمبر 1 مذہبی سفر نامے. نمبر 2 مزاحیہ سفر نامے. نمبر 3 روایتی سفر نامے. نمبر 4 محسوساتی سفر نامے. عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم سفر نامے سے گفتگو کر رہے ہیں اور سفر نامے کے جو موضوعات ہم نے ابھی تک موضوع بحث لائے ہیں اور جن پر ہم نے روشنی ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کچھ حد تک سفر نامے کے قدوقال کو، سفر نامے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ چکے ہیں. اب اس حوالے سے یہ کام رہ گیا تھا کہ اردو ادب میں سفر نامے کے اقسام کون کون سے ہیں، سفر نامے کو قسموں کے اعتبار سے کس طریقے سے درجہ بندی کی جا سکتی ہے. اس کے تعلق سے مختلف آراء ہیں، مختلف لوگوں نے، مختلف ناقدین، مبصرین اور اہل قلم نے، مدبرین نے سفر نامے کی مختلف اقسام بتائی ہیں. لیکن ہم سفر ناموں کو ادبی پس منظر میں سمجھتے ہیں. ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے سفر ناموں کی ادبی اساس ہماری کسی بھی سفر نامے کو مطالعے کی بنیاد ہوتی ہے. اس لیے ادبی اساس کی بنیادوں پر جو 4 موضوع سفر نامے کی قسموں کے اعتبار سے ہم زیر بحث لا سکتے ہیں، اس میں ایک مذہبی سفر نامہ ہے، دوسرا مزاحیہ سفر نامہ ہے، تیسرا روایتی سفر نامہ ہے، چوتھا محسوساتی سفر نامہ ہے. عزیز طلبہ، سفر نامے کی اقسام، کن بنیادوں پر سفر نامے کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بنیاد کیا ہے جو کسی ایک سفر نامے کو مختلف زمروں میں تقسیم کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر انسانی زندگی کا آئینہ ہے، انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. نہ اس کا کسی تاریخ سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی سماج سے، نہ کسی اور چیز سے، لیکن انسانی زندگی کا تعلق تاریخ سے بھی ہے، سماج سے بھی ہے، فنون لطیفہ سے بھی ہے، تہذیب سے بھی ہے، تمدن سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، سکھ سے ہیں، دکھ سے ہیں، زندگی سے جڑی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سفر نامے میں ضم ہو جاتی ہیں. اس لیے جب زندگی کی ترجمانی سفر نامہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے سفر ناموں کو کن بنیادوں پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا جانا چاہیے؟ موضوعاتی اعتبار سے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخی سفر نامہ ہے. تاریخی ہے تو اس کے اندر تہذیب بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سماج بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر معاشرہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی سے وابستہ ہیں. آدمی جس مقام کا، جس علاقے کا سفر کر رہا ہو، صاحب قلم جس روداد کو قلمبند کر رہا ہو، اس کے احساسات، محسوسات، جذبات، تجربات، مشاہدات جس طریقے سے اس علاقے سے میسر ہوئے ہیں وہ اس کے کرتاز پر ادبی چاشنی سے قلمبند کر دیتا ہے. اب قاری کا، ناقدین کا کام ہے کہ اس کو کس زمرے میں تقسیم کرے. تو اس اعتبار سے
इस एतबार से हमारे पास 4 हिस्से मिलते हैं, 4 मौजू मिलते हैं, जिससे 4 मौजूआत के अंदर सफरनामों को तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मजहबी सफरनामे, नंबर 2 मज़ाहिया सफरनामे, तीसरे रवायती सफरनामे और चौथे महसूसाती सफरनामे। अभी तरतीब के एतबार से कुछ आगे पीछे हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले देखें तो हमको मजहबी सफरनामे अगर हम सफरनामों की तारीख को पढ़ते हैं तो बहरहाल उर्दू में यूसुफ का कंबलपोश का सफरनामा अजायबात परंग या तारीख यूसुफी ही पहला सफरनामा मिलता है। अब ये सफरनामा हम ये देखें कि उर्दू अदब का सबसे पहला सफरनामा, जिसको अव्वलियत सफरनामा, उर्दू अदब में सफरनामा निगारी की अव्वलियत हासिल है, ये सफरनामा किस जुमरे में जाता है। तो हमको मालूम होगा कि ये सफरनामा यूसुफ का कंबलपोश की अपनी सफर की रवायती रुदात का बयानिया है। इससे ये बात मालूम होती है कि उर्दू अदब का जो सबसे पहला सफरनामा है वो रिवायती है, ना कि मजहबी। लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी इन तीनों अदबियात में जिन सफरनामों ने सबसे पहले उर्दू के कारी को मुतासिर किया, उर्दू अदबा को मुतासिर किया और सफरनामा जैसी सिंध पर कलम उठाने पर मजबूर किया, और उर्दू के सफरनामों के हवाले से उर्दू सफरनामा निगारों के पेशरू जो सफरनामे थे वो मजहबी सफरनामे थे। अब मजहबी सफरनामों से मुराद वो सफर जो किसी मजहबी तहरीक, मजहबी फेल या मजहबी किसी इज्तिमा की शिरकत के लिए किए गए सफर मजहबी सफर कहलाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुस्तकलन, इरादतन जो जमीन पे सबसे पहला सफर हुआ किसी प्लानिंग के साथ, किसी काम को अंजाम देने के लिए बाज़ाब्ता मंसूबा बंदी के साथ जो सबसे पहला सफर जमीन पर हुआ है, बाज़ाब्ता मंसूबा बंदी के साथ वो सफर हज ही था। अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया सफर का। हजरत आदम जन्नत से निकाले गए वो एक सफर, जन्नत से जद्दा तक पहुंचे, हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात का ये एक सफर। ये सफर तो बहरहाल सफर थे और इंसानों ने अपनी मुस्तकिल रिहायशगाहों की तलाश की, लेकिन अल्लाह ने जब जमीन पर हजरत आदम इस्लाम दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे इबादत के लिए मकाम का तयन कर, तो हजरत अल्लाह ने सबसे पहले बैतुल्लाह के मुकाम का तयन किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क़स्दन बैतुल्लाह का पहला सफर किया था। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैलाब नूह के बाद जो पूरी बस्ती तबाह हो गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई और बैतुल्लाह भी ढह गया, तो अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया था कि इब्राहिम यहाँ पर एक मकान हमारे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम ने बैतुल्लाह की तामीर की। फिर अल्लाह ने कहा इब्राहिम सारी दुनिया को दावत दो। हजरत इब्राहिम ने अपने कमजोरी का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद जो सफर हुए क़स्दन आदमी ने कोई सफर पहले नेक के लिए किया, वो सफर हज थे। इसलिए अगर हम देखते हैं तो रिवायती एतबार से भी देखा जाए या मौज़ूआत एतबार से भी देखा जाए तो सबसे पहले सफरनामे सफर हज के मिलते हैं। इसलिए वो सफरनामे जिसके अंदर सफर हज की रुदात हो, किसी मजहबी काम की रुदात बयान हो या किसी मजहबी सफर या किसी मजहबी तालीमी इदारे की बुनियाद होती है, मजहबी सफर नजर आते हैं। हमको सबसे पहले मजहबी सफर नामे नजर आते हैं। ऐसे उर्दू अदब में अल्लामा शिबली नोमानी के सफरनामे, जो कि अल्लामा शिबली नोमानी ने मिस्र, शाम और तुर्की का सफर किया था, ये सफरनामे जो उर्दू अदब की बुनियाद गुजार सफरनामे हैं, ये सफर भी मजहबी सफरनामे कहे जा सकते हैं। क्यों? ये सफरनामों के अंदर बहरहाल अल्लामा शिबली नोमानी ने वहाँ की मजहबी रिवायात, वहाँ के मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन, इन सारों चीजों का जिक्र किया है।
اس کے باوجود مجھے علامہ شبلی نعمانی کے پیش رو جو چیز تھی وہ اسلام تھا، اسلامی شعار تھے، اسلامی فکر تھی، مسلمانوں کی زبحالی تھی، مسلمانوں کی تنگستی تھی، مسلمانوں کی تاریخ کی بازیافت پیش نظر تھی. ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر علامہ شبلی نعمانی نے ترکی، مصر، شام کے جو سفر کیا اور وہاں کی اولو الازمی، وہاں کے قصے، وہاں کی اسلامی روایت کو جب ہندوستان میں آ کر پیش کیا تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ خالص علامہ شبلی نعمانی کے سفر نامے ہم کو مذہبی سفر نامے نظر آتے. اس لیے سب سے پہلے وہ سفر جس کے اندر کسی مذہبی امور کے متعلق قصداً سفر کیا گیا وہ سفر نامے مذہبی سفر نامے. دوسرے میں ہم لے سکتے ہیں روایتی سفر نامے. ازہری اور مذہبی عزیز طلبہ و طالبات، آدمی سفر کرتا ہے، آدمی کی زندگی کے ساتھ سفر جڑا ہے. اب بس سفر میں درپیش مسائل، وسائل، تجربات، مشاہدات کو آدمی اپنے مزاج، اپنے ذوق اور اپنی فنی مہارت کے ساتھ پیش کر دے. اب اس کے پیش نظر کوئی مخصوص زاویہ نگاہ نہ ہو، بس آدمی ارادتاً اپنے مزاج کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے تجربات کو صفحہ کرتاس کے حوالے کر دیں. ایسے سفر نامے اردو ادب کے اندر بہت سارے ہیں، اور یوں کہیے کہ یہی سفر نامے ہیں جنہوں نے اردو ادب کی سفر ناموں کی کہکشاں کو مزین کیا ہے، ایک بڑی کہکشاں بنائی. یوسف خان کمبل پوش سے لے کر آج کے لکھنے والوں تک کے سفر نامے اسی روایتی سفر ناموں کے پیش نظر ہوتے ہیں. اور یہ روایتی سفر نامے ہی تھے جنہوں نے یوسف خان کمبل پوش جیسی شخصیت سے لے کر موجودہ دور کے سفر نامہ نگاروں تک ایک ادبی چاشنی کو متعارف کروایا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں روایتی سفر ناموں کی ایک بڑی بھرمار ہے اور بہت بڑی ایک کہکشاں ہے جو اردو کے ادب کے اندر مختلف موضوعات کو لے کر، مختلف عناوین کو لے کر، مختلف فکر کو لے کر، مختلف فلسفے کو لے کر، ذہنی، فکری ہیجان، ملان، مشاہدات، تجربات کے ساتھ اور محسوسات کے ساتھ لکھے گئے سفر نامے ہم کو اردو ادب میں نظر آتے ہیں. نمبر تین پہ لگے مزاحیہ سفر نامے. عزیز طلبہ و طالبات، سفر بہرحال سفر ہوتا ہے. اب طنز، مزاح، سنجیدگی، مشاہدہ، یہ سب چیزیں انسان کے باطینی وصف ہیں. انسان کی جبلت میں طنز شمار ہے، انسان کی جبلت میں مزاح شمار ہے. انسان اپنے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے خود مختار ہے. وہ مختلف ذرائعوں سے علم کی روشنی حاصل کرتا ہے، مختلف افکار سے ایک فکر کا تعین کرتا ہے، مختلف فلسفوں سے ایک سوچ کا تعین کرتا ہے، مختلف تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے اپنے مزاج کو اس میں ڈھالتا ہے اور اپنا ایک نظریہ قائم کرتا ہے، اور اسی نظریے کو ایک مفکر زمانے کے حوالے کرتا ہے، ایک فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے، ایک مدبر زمانے کے سامنے نئے تدابیر پیش کرتا ہے، ایک مؤلف اپنی سوچ، فکر، مشاہدوں کے ذریعے سے اپنی تالیف پیش کرتا ہے، ایک ادیب اپنے ادبی فن پارے پیش کرتا ہے، ایک مصور اپنا مصوری کا شاہکار پیش کرتا ہے. یعنی انسانی ذاتیات سے لے کر فنون لطیفہ تک انسان کے مشاہدات، تجربات، فکر، فلسفہ، ساری چیزیں جو انسان کے ضمیر میں ڈھل کر وجود میں آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو انسان اپنے اپنے فن کے اعتبار سے ادیب ادبی فن پارہ پیش کرے، مصور شاہکار مصوری پیش کرے، سنتراش شاہکار اپنے دور کی اپنی شاہکار مورت کو تراش دے. ہاں، اسی لیے ہمارے ساتھ عجائبات میں سے تاج محل ایک عجائب میں شمار ہوتا ہے. تاج محل مان لو تو ایک پتھر کی مورت ہے، ایک پتھر کی عمارت ہے جو سنگ مرمر سے تراشی، 4 مینار ہے، بڑا گنبد ہے، اندر 2 قبریں ہیں، ایک بڑا صحن ہے، نہر ہے، دریا ہے، فلاں ایک قدرتی ماحول اور قدرتی ساری چیزوں. لیکن
देखने वाला, शाहजहां के महसूसात से लेकर अपने महसूसात तक का सफर, 500-600 साल की तारीख का सफर ऐसे खूबसूरती से तय कर जाता है कि यूं मालूम होता है कि बना के ताजमहल शाहजहां ने क्यों उड़ाया है मजाक हम गरीबों का, कि ये जो सफर है, ये महसूसात है, ये जो चीज है, ये इंसान की जिबलतों का हिस्सा है। इसलिए अदब के अंदर भी तंज़ व मिज़ाज मुस्तक़लन हमको देखने को मिलती है। अदबी फनपारों के अंदर, शायरी के अंदर अगर तंज़ व मिज़ाज के जोहर देखना हो तो हम नज़ीर अकबर आबादी की तरफ चले जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर, क्या मौजूदा तालीमी निज़ाम, आज से 150 साल पहले कहा हुआ शेर मौजूदा आज के तालीमी निज़ाम पर सादिक आता है। पूछा जो अहले वतन क्या कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये आज का बयानिया, ये आज की सूरत हाल, आज से 150 साल पहले नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में तंज कर चले गए थे। और अगर हमको नस्ल के अंदर आना तो फितरत बुखारी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है और दीगर फितरत और बहुत बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने तंज़ मिजाज की निगारी के अंदर भी एक मिजाज के पहलू को नस्ल के अंदर भी पेश किया। अगर हम काकों के अंदर आ जाते हैं तो हमारे मंदू मुश्तबा हुसैन का नाम सरफहरिस्त है, जिन्होंने किसी शख्सी पैराए को पेश करने के अंदर बहुत बेहतरीन खाके तंज़ मिज़ाज के साथ पेश किए हैं। यानी अदब के हर सिंफ में तंज़ मिज़ाज नजर आता है। वैसे ही सफरनामों के अंदर भी तंज़ मिज़ाज का रमख, तंज़ मिज़ाज की चाशनी हमको सबसे पहले अगर किसी ने शामिल की तो नजर आती है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान के एक मुसन्निफ हैं जिनका नाम मुश्तबा हुसैन ने अपने सफरनामे में 12 किया है, और या फिर हिंदुस्तान के है इब्ने इंशा का नाम मुश्तबा हुसैन ने अपने सफरनामों में लिया है। यानी ऐसे सफरनामे जिसमें साहिब कलम ने, जिसमें अदीब ने अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात को और अपने महसूसात को और वहाँ के हालात और माहौल और तहजीब और तमद्दुन को मवाजना करते हुए तंज की बौछार कर दी हो, ऐसे सफरनामों में हमारा शामिल निसाब सफरनामा जापान चलो का भी शुमार होता है। चौथा है महसूसाती सफरनामे। अजीज तलबा व तालिबात, एहसास इंसान की जातियात या अपनी बातिनी कुव्वत का नाम है। हम कहते हैं ना कि क्या बेहिस लोग हैं, यानी किसी बात का इन पर असर ही नहीं होता, और कुछ इतने हसास होते हैं कि अगर कीप साइलेंट मोशन में एकदम मर्दा खामोशी के अंदर एक पिन गिर जाए और पिन की छनक भी हो जाए तो इन शख्सियात के मिजाज पर उसके अलग अलग तासुर पैदा होते हैं और उनके महसूसात के अंदर एक अलग अलग कैफियत पैदा होती है। तो ये जो महसूसात हैं, इंसान के मुशाहिदे और तजुर्बे के जरिए से जो वो महसूस करता है, वो महसूसात को कलमबंद करना बहुत ही नाजुक काम है। मुशाहिदे और तजुर्बे बयान हो जाए, लेकिन महसूसात का, जैसे मैंने कहा ना कि शाहजहां से लेकर आज के एक मोहब्बत करने वाले शख्स तक, शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की मिसाल ताजमहल पेश की, और आज किसी माशूक के लिए, किसी महबूब के लिए, अपने माशूक के लिए किसी ऐसी तामीर का करना मुमकिनात में से तो नहीं, लेकिन इस दौरानिया में कोई मजबूर, मखहूर, कमजोर, गरीब तरीन शख्स चाहता है कि अपने माशूक के लिए दुनिया की नायाब तरीन चीज पे रुख करूं, और वो जब ताजमहल पे नजर डालता होगा तो शाहजहां की तामीर करदा ये इमारत का मुंह चिढ़ाकर अजहर गौंडली की जुबानी कहती होगी कि बना के ताजमहल शाहजहां ने उड़ाया है मजाक हम गरीबों का, कि वो तो शाह था, उसने पेश कर दिया। इस बेचारे का एहसास ये कि उसने हमको हमारा मजाक उड़ाया। ये जो महसूस 600 साल तारीख के दरमियान का जो एहसास है, ये एहसास भी सफरनामों में हमको देखने को मिलता है। ऐसे कई सफरनामे उर्दू ज़ुबान में नहीं, आलम अदबियात में मौजूद हैं, जिससे इंसान की हिस्स को उजागर करते हैं, जो इंसान के हिस्सी पहलुओं को बयान करती है और अपने महसूसात के जरिए से अदब के अंदर एक अपना अलग मुनफरद मकाम बनाती है।